اگر پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا پتھر پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام سلام علیکم۔ تیمم ایک ایسا عمل ہے کہ جو وضو یا غسل کے بدلے واجب ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں تیمم کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ کنڈیشن اور کچھ شرطوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، لیکن وہ شرائط اور وہ کنڈیشن کون سی ہیں کہ جہاں پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اہم موارد اور مقامات ہیں جہاں پر انسان کے لیے تیمم کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر انسان کو تیمم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو یا پانی کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کا استعمال انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو یا انسان کو بیمار پڑ جانے کا خطرہ ہو، یا انسان بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، اگر آپ وضو یا غسل کرنے جائیں گے تو نماز کا مکمل حصہ آپ کا قضا ہو جائے گا یا نماز کا بعض حصہ وقت کے بعد انجام دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی آپ پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ کچھ موارد اور بھی ہیں جہاں پر تیمم واجب ہو جاتا ہے، جیسے انسان کے لیے پانی کا استعمال یا پانی کو ڈھونڈنا بہت زیادہ سختی اور مشقت کا سبب ہو، یا انسان کے پاس پانی اتنا کم ہو کہ یا اس سے وہ پیاس اپنی بجھا سکتا ہے یا وضو اور غسل کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنی پیاس بجھائے اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہو جا رہا ہے اور وہ کسی وجہ سے مثلاً پانی نہیں ہے یا وقت کم ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری وضو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تیمم میں سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ارادہ کافی ہے۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ آپ کے لیے یہ بھی معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ تیمم غسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے، لیکن ہاں اگر آپ پر دو تیمم واجب ہے، جیسے کوئی مستحاضہ عورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل بھی انجام دے اور وضو بھی کرے، اور لیکن اس کے لیے کوئی مشکل آ جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر اس پر دو تیمم واجب ہو گیا، لہٰذا یہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ معین کرے کہ تیمم بدلے غسل ہے یا بدلے وضو۔ نیت کے بعد مرحلہ آتا ہے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنے یا مارنے کا۔ آئیے اسے اسکرین پر بہتر سمجھتے ہیں۔ نیت کے بعد ہمیں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ زمین پر رکھنا ہے یا مارنا ہے۔ جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی پہلے انگوٹھی اتار رہے ہیں، چونکہ کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ہاتھ میں، پھر اس کے بعد سے صرف زمین پر رکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق ایسا عمل انجام دیا جا سکتا ہے، یا ہم اسے اپنے ہاتھ کو زمین پر مار بھی سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کے نزدیک مارنا ضروری ہے۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنے یا رکھنے کے بعد اسے ہمیں اپنی پیشانی پر مس کرنا ہے۔ آئیے اسے بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین پر واجب ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی کے اوپر مس کیا جائے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے مس کر رہے ہیں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے پیشانی کے دونوں جانب کے جہاں بال اگتے ہیں اس سے بھاؤں کے اوپر کے حصے کو اور ناک کے اوپر تک پھیرا جائے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اپنے بھاؤں کو بھی مس کریں۔ پیشانی کے مس کے بعد نمبر آتا ہے ہاتھوں کے مس کرنے کا۔ آئیے اسے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ پہلے داہنے ہاتھ کا مسا بائیں ہاتھ کے ذریعے سے کرنا ہے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے اپنا داہنے ہاتھ کا مسا کر رہے ہیں۔ کہاں سے ہمیں کرنا ہے؟ ہمیں داہنے ہاتھ کا مسا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک انجام دینا ہے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا مسا کرنا ہے، جس طریقے سے محمد بھائی انجام دے رہے ہیں، کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ ابھی تک جو آپ نے افعال دیکھے وہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے نزدیک واجب تھے، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو اپنے زمین پر مارنا اور پھر اس کو اپنے صرف ہاتھوں پر مس کرنا، یہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے نزدیک احتیاط مستحب ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک ایسا کرنا احتیاط واجب ہے۔
अब सवाल ये होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर तयम्मुम करना सही है। तो सबसे पहली चीज़ कि जिस पर तयम्मुम करना सही है वो है ज़मीन, यानी मिट्टी, गर्द खाक वगैरह। इसी तरीके से दूसरी चीज़ कि जिस पर तयम्मुम करना सही है वो है गीली मिट्टी। तीसरी चीज़ वो चीज़ कि जिसके ऊपर हल्की सी गर्द खाक पड़ी हुई हो और खाक बहुत वाज़ेह न हो। यहाँ पर दो अहम पॉइंट हैं जिसकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट यह है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक जब तक इंसान के लिए मिट्टी पर तयम्मुम करना मुमकिन हो उसे किसी दूसरी चीज़ पर तयम्मुम नहीं करना चाहिए। अब अगर इंसान को मिट्टी नहीं मिल रही है तो फिर उसे गीली मिट्टी पर तयम्मुम करना चाहिए। अगर गीली मिट्टी भी नहीं मिल रही है तब फिर नौबत आती है उस चीज़ की कि जिसके ऊपर हल्की सी गर्द खाक पड़ी हुई हो और वो गर्द खाक वाज़ेह न हो। आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं स्क्रीन पर। कंकड़, ढेले या पत्थर पर भी तयम्मुम करना सही है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई पत्थर पर तयम्मुम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा यह है कि एहतियात वाजिब की बिना पर पत्थर पर तयम्मुम उसी वक्त सही है कि जब पत्थर पर हल्की सी खाक रखी हुई हो, खाक पड़ी हो और वो खाक आपके हाथ में हल्की सी लग जाए। लेकिन अगर पत्थर बिल्कुल चिकना और साफ है तो ऐसी सूरत में ऐसे पत्थर पर तयम्मुम करना सही नहीं है। अब आइए देखते हैं कि तयम्मुम के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं कि जो हमारे तयम्मुम को बातिल कर देती हैं। तयम्मुम में तरतीब जरूरी है, लिहाजा पहले हमें जमीन पर हाथ मारना है, फिर उसके बाद अपने पेशानी का मसा करना है, फिर उसके बाद दाहिने हाथ का मसा और फिर बाएं हाथ का मसा करना है। इस तरतीब की अगर हमने पाबंदी नहीं की तो हमारा तयम्मुम बातिल हो जाएगा। तयम्मुम में मस ऊपर से नीचे की तरफ करना है, लिहाजा अगर कोई शख्स ऊपर से नीचे की तरफ तयम्मुम नहीं कर रहा है तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसका तयम्मुम बातिल है। पेशानी और हाथ के मस के वक्त हमें यह खास ख्याल रखना है कि हमारी पेशानी या हाथ ज्यादा हिले नहीं। जैसा कि इस वीडियो में देखें आप कि मोहम्मद भाई जब जमीन पर हाथ मार रहे हैं, हाथ मारने के बाद उनकी पेशानी को हिलना नहीं चाहिए। ये पेशानी जब हिलेगी तो ऐसी सूरत में हमारा तयम्मुम बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से हाथ भी हमारा हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा ज्यादा तो हमारा तयम्मुम बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स वुजू या गुस्ल कर सकता है लेकिन शर्म की वजह से या किसी और वजह से वो वुजू और गुस्ल न करे बल्कि तयम्मुम करे तो ऐसी सूरत में उसका तयम्मुम बातिल है। हम जिस चीज़ पर तयम्मुम कर रहे हैं उसका पाक होना ज़रूरी है, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक एहतियात वाजिब की बिना पर उस चीज़ का साफ़ और सुथरा होना भी ज़रूरी है। जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि हमारे मोहम्मद भाई जब तयम्मुम कर रहे हैं तो वो किस तरीके की ज़मीन पर, वो ऐसी ज़मीन है कि जिस पर कूड़ा करकट है। ऐसी ज़मीन पर एहतियात वाजिब की बिना पर तयम्मुम करना सही नहीं है, ऐसा तयम्मुम बातिल है। पेशानी पर मस करते वक्त हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमारे बाल पेशानी पर ना आए। जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि मोहम्मद भाई जब तयम्मुम कर रहे हैं तो उनका बाल बड़ा है और वो पेशानी पर जब मस कर रहे हैं तो उनके बाल पेशानी पर आ जा रहे हैं। ऐसा अगर कोई शख्स कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसका तयम्मुम बातिल हो जाएगा। तयम्मुम के आज़ा पर कोई रुकावट जैसे अंगूठी वगैरह नहीं होनी चाहिए, लिहाजा अगर आपके हाथ में अंगूठी है और आपने उसे नहीं उतारा तो ऐसी सूरत में आपका तयम्मुम बातिल हो जाएगा। क्या मर्द और ख़वातीन के तयम्मुम में कोई फ़र्क है? मर्द और औरत के तयम्मुम के तरीके में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो तरीका यहाँ पर बयान हुआ है उसी तरीके से मर्द भी तयम्मुम करेंगे और औरतें भी तयम्मुम अंजाम देंगी। शहर में रहने वालों के लिए एक मुश्किल पेश आती है कि उन्हें मिट्टी आसानी से नहीं मिलती, तो वो क्या करें? इस सवाल के जवाब को बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। बेहतर यह है कि आप अपने घर में कोई बॉक्स बना लें। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई हमारे अपने घर में बॉक्स रखे हुए हैं और वो उस पर तयम्मुम कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से अगर आपके घर में पत्थर मौजूद है और उस पर हल्की सी खाक पड़ी हुई है तो ऐसी सूरत में आप उस पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। अगर हमारे बदन में या कपड़े में असल नजासत जैसे मनी के ज़र्रात लगे हैं तो तयम्मुम के बाद कपड़ा बदलना ज़रूरी है या नहीं? अगर आपके पास इतना वक्त मौजूद है कि आप अपने बदन की निजासत को पाक कर सकते हैं या कपड़े को बदल सकते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप कपड़ा बदलेंगे और उसके बाद से अपने बदन की निजासत को दूर करेंगे, फिर तयम्मुम करेंगे और अपनी नमाज को अदा करेंगे। लेकिन वक्त इतना कम है कि न ही आप अपने कपड़े को बदल सकते हैं और न ही बदन की निजासत को साफ कर सकते हैं और पाक कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप उसी निजासत के साथ तयम्मुम करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। आपकी नमाज सही है, कज़ा करना भी ज़रूरी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित रही होगी, आपको पसंद आई होगी, लिहाजा इसे दीगर मोमिनीन के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर से अगली वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।